पेयजल की समस्या से जूझ रहा सिलीगुड़ी शहर। एसयूसीआई और सीपीआईएम ने मेयर गौतम देव की गाड़ी रोककर किया विरोध प्रदर्शन, जिसके चलते माहौल हुआ गर्म। पुलिस ने संभाला मोर्चा। पेयजल की समस्या को लेकर एसयूसीआई और सीपीआईएम ने मेयर गौतम देव की गाड़ी रोककर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को एसयूसीआई और सीपीआईएम ने सिलीगुड़ी नगर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वाम समर्थकों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर सवाल उठाया कि शहरवासियों को जहरीला पानी क्यों पिलाया गया। दूसरी तरफ मेयर गौतम देव जब बोरो कार्यालय का दौरा करने निकले तो वाम समर्थकों ने उनकी गाड़ी रोक दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही मेयर और डिप्टी मेयर रंजन सरकार से विवाद शुरू कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। घटना को लेकर काफी तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। मेयर और डिप्टी मेयर ने इस घटना पर क्षोभ प्रकट किया है। ज्ञात हो कि बुधवार को सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने एक पत्रकार सम्मेलन कर नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए पानी को पीने से मना किया था। इसके बाद से पानी को लेकर शहर में हाहाकार शुरू हो गया है। हालांकि नगर निगम की तरफ से विभिन्न वार्डों में पीएचई की पानी की टंकियां भेजने की व्यवस्था की गई है, लेकिन शहरवासियों को पानी खरीदने के लिए दुकानों के सामने लंबी कतार में खड़े देखा जा रहा है। ऐसे में वाम कार्यकर्ता और समर्थकों ने नगर निगम पर विफलता का आरोप लगाते हुए नगर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि जब वे सत्ता में थे तो पीएचई के काम के लिए 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। उनका आरोप है कि इसके लिए उन्हें काफी परेशान किया गया था। আমার কয়েক বছর আগে আমি যখন মেয়র ছিলাম পিএইচির একটা কাজের জন্য, সেই কাজের জন্য 2 দিন জল বন্ধ ছিল। যেভাবে আমাকে এখানে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে অপদস্থ করানো হয়েছিল, একটা পুলিশ আসে নাই, একটা পুলিশও আসে নাই। এবং সে সময় আমাকে ফিজিক্যালি শারীরিকভাবে আমাকে অ্যাসাল্ট করা হয়েছিল। সেই সময়তে এমনকি মারধরেরও চেষ্টা করেছিল। এবং আজকে সঙ্গত কারণে শিলিগুড়িবাসী তারা জল চাইতে এখানে এসছে, কোনো রাজনীতি করতে আসেনি। এবং এই বিক্ষোভটা সঙ্গত মানুষকে কিভাবে আশ্বাসন দিয়ে বিষাক্ত জল পান করিয়েছে, তাহলে বিষাক্ত জল পান করাবার জন্যে এটা সম্পূর্ণভাবে শাস্তিযোগ্য একটা অপরাধ। এই শাস্তিযোগ্য অপরাধ যারা করেছে, কেন তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে না? এই এফআইআর করতে হবে এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এবং শিলিগুড়িবাসীর কাছে তাদেরকে শুধু মানে না, তাদের যে দায়বদ্ধতা তাদের পালন করেনি, তাদের এই পৌর কর্পোরেশন চালাবার কোনো নৈতিক অধিকার নেই, যোগ্যতাও নেই। এই আন্দোলন আমাদের চলবে, এইটাই আমরা এখানে বললাম। मेयर गौतम देव ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे विभिन्न बोर्डों में पहुंच रहे हैं, साथ ही तमाम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। স্বাভাবিক পরিস্থিতি তো একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশানে হয়েছে, পরিস্থিতির জন্য তো কেউ দায়ী না প্রকৃতির সাথে। সেটাকে নিয়ে যদি যারা রাজনীতি করে অতি দুর্ভাগ্যজনক। তারা করতে পারে, আমরা মানুষের সাথে থেকে মানুষের এই অসুবিধাকে আমরা অ্যাড্রেস করব এবং সেটা করার জন্য রাস্তায় আছি। দিস ভোটার্স আই ক্যানট সে এনিথিং। I just want to say their good sense should prevail. I am now going to the Borough office, Borough number 1 and Borough number 5 to monitor the situation, and my deputy mayor and MIC water supply, they will be visiting Borough number 2, 3 and 4. I myself along with my MIC conservancy and vehicles, we are moving, and they are making some demonstration in the democratic process. Everybody has the right to hesitate, but not in this fashion. Now the emergency situation cropped up and we are facing this situation, and they are making politics, making nonsense, so that the left is zero. In near future they will be in the minus degree. That I must say, their attitude is very very unfortunate and uncalled for. গাড়িটা সেটা তাদের ব্যাপার। দেখুন আমাদের সেই মানসিক এবং সাংগঠনিক শক্তি আছে, কিন্তু আমি এখানে শক্তি প্রদর্শন করতে আসি না, আমাকে কাজ করতে হবে। আমি বেরোচ্ছি, তারা এখানে যদি এইভাবে ভ্যান্ডালিজম করে তার জবাব মানুষ দেবে। পাউচ 1 লক্ষর বেশি পাউচ ওদের ক্যাপাসিটির বাইরে, 1 লক্ষ পাউচ প্রত্যেক দিন যাবে। 26টা গাড়ি 2টো ট্রিপে যাবে। এইভাবেই আমরা জলের এই সিচুয়েশানটা 1 তারিখ অবধি মোকাবিলা করব। হোপফুলি 2 তারিখ বিকেলে জল মানুষকে আমরা দিতে পারবো তিস্তার জন্য। এটার জন্য তো এটা কালকেই পুলিশের সাথে মিটিং করেছে এবং তাদের ডেকেও কমিশনার মিটিং করেছেন, যাতে
যে রেটে তার আগে বিক্রি করতো ওই রেটে যাতে বিক্রি হয়, এবং সোর্স অফ ওয়াটার সেটাও দেখা হচ্ছে। একজন অদক্ষ মানুষ যদি মেয়রের মতন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেন তাহলে কি হতে পারে? প্রথমত, দূষিত পানীয় জল 20 দিন ধরে শিলিগুড়ির মানুষ খেলেন, হসপিটালে ভর্তি হলেন। মেয়র সাহেব এটা জানতেনই না যে এই জল পানের অযোগ্য। এরপরে কি দেখলাম আমরা, যখন তিনি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন তার জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার সেই নিতে ব্যর্থ হলেন। ব্যর্থ হওয়ার কারণে আজকে চারিদিকে জলের হাহাকার, পানীয় জলে, এবং জলের কালোবাজারি শুরু হয়েছে। আর এই সমস্ত দেখে উত্তেজিত মেয়র সাহেব তিনি তার মাথার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছেন, এবং বুদ্ধি হারিয়ে তিনি একটা সার্কুলার করলেন, একটা নোটিফিকেশন করলেন। কি নোটিফিকেশন? যে শহরের 47টি ওয়ার্ডের একটি মাত্র ওয়ার্ডে সারাদিন জল পাবে, সেটা হচ্ছে মেয়র সাহেবের, আর বাদবাকি 46টি ওয়ার্ডের মানুষ তারা দিনে একবার জল পাবে, এবং একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে। এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, আমি গতকাল এই কথা বলেছিলাম, যে মেয়র সাহেব হয় অদক্ষ, নয় মেয়র সাহেবের মেয়র পরিষদ এবং যারা আধিকারিকরা আছেন মেয়র সাহেবকে এই গদির থেকে সরানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। আমি মেয়র সাহেবকে বলবো যে শুভ বুদ্ধি তার উদয় হোক, এই ধরনের নোটিফিকেশন না করে বরঞ্চ সামগ্রিকভাবে আপনার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে শহরের মানুষকে যে দুর্ভোগ বইতে হচ্ছে সেই দুর্ভোগকে কাটানোর রাস্তা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। আগামীকাল আমি নির্বাচনী প্রচার শেষে শহরে আসব, এবং আসার পরে শহরের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কি করা উচিত নিশ্চিতভাবে শহরে থেকে সেই কাজ করবার চেষ্টা করব।